لاہور کی ایک تنگ مگر صاف ستھری گلی میں واقع اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں آج عجب گہما گہمی تھی۔ فضا میں پکے ہوئے لذیذ کھانوں کی خوشبو رچی بسی تھی اور در و دیوار جیسے مسرت کی لہروں سے جھوم رہے تھے۔ دلاور اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا بار بار اس ای میل کو پڑھ رہا تھا جس نے اس کی زندگی کے تاریک افق پر امید کی سورج روشن کر دیا تھا۔ جرمنی کی ایک نامور آئی ٹی کمپنی نے اسے نہ صرف ملازمت کی پیشکش کی تھی بلکہ اس کے لیے ایک ایسی مراد پیکج کا اعلان کیا گیا تھا جو دلاور کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے دن رات ایک کر کے محض گزر بسر کر رہا تھا۔ کوئی ڈھنگ کی جاب اسے نہ مل سکی۔ آج اسے اپنی محنت کا صلہ ملتا نظر آ رہا تھا۔ دلاور کی خوشی تو اپنی جگہ مگر اس کی بیوی شازیہ کی مسرت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کی چمک چراغوں کو مات دے رہی تھی۔ اس نے دلاور کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور جوش بھرے لہجے میں بولی، دیکھا دلاور، میں آپ سے کہتی تھی ایک نہ ایک دن آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، بس آپ ہمت نہ ہاریں۔ آپ کی یہ تنگ دستی اور یہ مشکلات ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے ہماری سن لی۔ اب ہمیں اس کرائے کے مکان میں گھٹ گھٹ کر رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ جرمنی میں ہمارا اپنا گھر ہوگا اور گاڑی ہوگی اور وہ سب کچھ ہوگا جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ دلاور نے مڑ کر اپنی شریک حیات کو دیکھا اور ایک لمبی سانس بھر کر مسکرایا۔ اسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ لیکن اس خوشی کے ہنگامے میں گھر کا ایک ایسا بھی شخص تھا جہاں ہمیشہ خاموشی تھی، ایک ایسا کونا جہاں اس کا باپ رہتا تھا۔ دلاور کا والد شبیر احمد اپنے پرانے بستر پر لیٹے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینے سے بیمار تھے۔ ان کی نکاہت اب اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ انہوں نے باہر سے آتی ہوئی اپنے بیٹے اور بہو کی ہنسی کی آوازیں سنی تو اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا انجانا خوف لہرانے لگا۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے اور 2-3 دن بعد وہ جرمنی جا رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی کامیابی کی قیمت انہیں چکانی پڑے گی۔ شازیہ کی باتوں میں جہاں مستقبل کے رنگین منصوبے تھے وہیں ایک تلخی بھی دبے پاؤں داخل ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے پر جب دلاور نے ذکر کیا کہ سفر کی تیاریاں شروع کرنی چاہیے تو شازیہ نے بڑے ہی نپے تلے انداز میں کہا، دلاور، 3 دن رہ گئے ہیں باقی، ہمیں اپنی پیکنگ کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے اہم فیصلے وہ بھی کرنے ہیں۔ دلاور نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے پوچھا، کیسے فیصلے شازیہ؟ شازیہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ابا کے بارے میں فیصلہ۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار ہیں۔ وہ جرمنی کا طویل سفر اور وہاں کی سخت سردی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں نے پہلے ہی کئی بار آپ کو اشارہ دیا تھا، اب تو یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں ابا کو کسی اچھے سے اولڈ ہوم میں شفٹ کرنا ہی ہوگا۔ دلاور کے ہاتھوں سے نوالا چھوٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل پر وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ شازیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابا نے عمر بھر میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور آج جب ہماری باری ہے کہ ہم اپنے ابا کی خدمت کریں تو تم ایسی باتیں کر رہی ہو کہ میں اسے دارالامان چھوڑ کر آؤں۔ وہ میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ دلاور کا لہجہ دکھ اور حیرت کا امتزاج تھا، مگر شازیہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ اس نے دلیل دی کہ جرمنی میں ان دنوں کام کرنا پڑے گا، وہاں ابا کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ملازم وہ بھی نہیں ملے گا اور ان کی بیماری کی صورت میں وہ دونوں مکمل طور پر پھنس جائیں گے۔ یاد رہیے یہ بات۔ شازیہ کی تلخ باتوں اور مستقبل کے سہانے خوابوں نے آہستہ آہستہ دلاور کے کمزور پڑتے ہوئے ضمیر کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ دلاور پوری رات نہ سو سکا۔ وہ سوچتا رہا، ایک طرف باپ کی ممتا اور برسوں کا پیار، دوسری طرف جرمنی کا وہ پرکشش مستقبل اور بیوی کی ضد۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو اسے بچپن میں اسکول چھوڑنے جاتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتا تھا، مگر جب صبح ہوئی
تو دنیاوی فائدے اور شازیہ کی مسلسل ملامت نے دلاور کے ارادوں کو یکدم بدل دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ کر ہی آئے گا، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سچ بول سکے۔ اگلے 2 دن دلاور نے ایک زندہ لاش کی طرح گزارے۔ وہ کافی مشکل میں تھا۔ محلے دار مبارکباد دینے آ رہے تھے، گھر میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، مگر دلاور کی نظریں اپنے باپ سے ملنے سے کترا رہی تھیں۔ شبیر احمد بڑے فخر سے ہر آنے والے کو بتاتے کہ میرا بیٹا اب مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، ہمیں اپنا یہ وطن چھوڑنا پڑے گا، میرا تو اس کے سوا کوئی اپنا ہے ہی نہیں۔ ان کی یہ معصومانہ باتیں دلاور کے جگر میں خنجر کی طرح اترتی تھیں۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہا تھا اور اب جرمنی کی فلائٹ میں صرف 1 دن باقی تھا۔ دلاور نے اپنے دل کو پتھر بنایا اور اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تاکہ وہ جھوٹ بول سکے، کوئی بہانہ کر سکے۔ دلاور جب اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو شبیر احمد اپنی پرانی اینک لگائے ایک پرانی سی ڈائری میں کچھ لکھ رہے تھے۔ بیٹے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر وہ مخصوص شفقت بکھر گئی جو صرف اپنے باپ کے حصے میں آتی ہے۔ آؤ بیٹا دلاور، دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ میں بس کچھ ضروری پتے اور نمبر لکھ رہا تھا۔ سوچا پردیس جا رہا ہوں، وہاں نہ جانے کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ کچھ قریبی دوست ہیں، ان سے بھی رابطہ ضروری ہے۔ دلاور نے نظریں جھکا لی۔ اسے اپنے باپ کی اس معصومانہ تیاری پر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گلا صاف کیا اور لرزتی آواز میں بولا، ابا جان، آپ تیاری کر لیں۔ میں نے سوچا کہ پردیس جانے سے پہلے آپ کا ایک تفصیلی معائنہ کروا سکوں۔ 3 دن بعد ہماری فلائٹ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنے لمبے سفر کے دوران آپ کی طبیعت وہ ناساز رہے اور آپ پریشان ہو، اس لیے آج شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ شبیر احمد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کتنا خیال رکھتا ہے میرا بیٹا دلاور، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی شیروانی پہنی اور لاٹھی تھام کر کھڑے ہو گئے۔ باہر گاڑی میں شازیہ پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی تھی، جیسے وہ کسی بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے بے تاب ہو، بے چین ہو۔ جب گاڑی محلے سے نکلی تو شبیر احمد کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل دعائیں دے رہے تھے۔ وہ خوش تھے کہ ان کا بیٹا انہیں ساتھ لے جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ سڑک کے موڑ کے ساتھ ہی ان کے بیٹے کی وفاداری کا رخ بھی مڑنے والا ہے۔ گاڑی جب شہر کے پرسکون اور پوشیدہ علاقے میں داخل ہوئی تو ایک بڑی سی عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کے گیٹ پر ایک بورڈ آویزاں تھا جس پر بڑے حروف میں دارالامان لکھا ہوا تھا۔ شبیر احمد نے دھندلی نظروں سے عمارت کو دیکھ لیا اور حیرانی سے پوچھا، بیٹا یہ ہسپتال تو نہیں لگتا؟ دلاور کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر لے گیا۔ اندر کی فضا میں ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جہاں جگہ جگہ سفید بالوں والے بوڑھے مرد اور خواتین خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے اور دیواروں کو تک رہے تھے۔ دلاور جب ریسیپشن پر پہنچا تو وہاں موجود کلرک نے فائل دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، مینیجر صاحب چھٹی پر ہیں اور وہ 2 دن بعد آئیں گے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ان کے دستخط کے بغیر ہم کسی نئے فرد کو یہاں داخل نہیں کر سکتے، آپ کو 2 دن بعد آنا پڑے گا۔ دلاور کے سر پر جیسے بم پھٹا ہو، لیکن میرے پاس تو وقت نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، پرسوں میری جرمنی کی فلائٹ ہے، میں اپنے باپ کو یہاں آج ہی چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس نے اونچی آواز میں بحث شروع کر دی، جس سے وہاں موجود چند بزرگوں نے چونک کر دیکھا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شبیر احمد ایک بینچ پر بیٹھے خاموشی سے اپنے بیٹے کی تلخی اور اس جگہ کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے سب معلوم تھا کہ اس کا بیٹا کیا کرنے جا رہا ہے۔ ان کے چہرے پر چھائی وہ مسکراہٹ اب گہرے دکھ میں بدل چکی تھی۔ دلاور نے جب دیکھا کہ کلرک نہیں مان رہا تو اس نے فون نکال کر مینیجر کا نمبر ملایا۔
दूसरी तरफ से मकसूद साहब, जो कि इस दारुल अमान के मैनेजर थे, उसकी आवाज़ आई कि आप कौन बोल रहे हैं। दिलावर ने फ़ौरन अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाया और कहा, जनाब, मैं एक बड़ी आईटी प्रोफेशनल कंपनी से हूँ, मेरी जर्मनी में लाखों की तनख्वाह होगी, मैं आपको पहले ही महीने 10 लाख रुपया भेज दूंगा, ये मिठाई होगी आपके लिए, बस आप अपने क्लर्क से कहें कि मेरे बाप को अभी और इसी वक्त दाखिल कर ले यहाँ। इसे सबसे बेहतरीन कमरा दें, बेहतरीन खाना, मैं हर खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। मकसूद साहब ने दूसरी तरफ से खामोशी से ये सब सुना और फिर धीमे लहजे में कहा, भाईजान आप वहीं रुकें, मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। शाजिया, जो अब तक खामोश तमाशाई बनी हुई थी, वो दिलावर के करीब आकर सरगोशी में बोली, दिलावर ये क्या मसला है, ये मैनेजर क्या कहता है, क्या ये मान जाएगा? दिलावर ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेगा, 10 लाख का नाम सुनकर बड़े बड़ों के ईमान डोल जाते हैं, ये सब लालची लोग हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, बस थोड़े नखरे दिखा रहे थे और मैं इनका इशारा समझ चुका था। शाजिया ने इत्मीनान का सांस लिया, उसे लगा जैसे उसकी राह का आखिरी कांटा वो भी निकलने वाला है। थोड़ी देर में मकसूद साहब वहाँ पहुँच गए। वो एक पुरवकार और संजीदा शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने दिलावर के बाप की तरफ देखा, जो खामोशी से सर झुकाए बैठे थे, और फिर दिलावर की तरफ मुड़े, जिसके चेहरे पर कामयाबी का गुरूर था। मकसूद साहब ने कहा, मैं आपके वालिद को यहाँ रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, ये आपको माननी पड़ेंगी। अगर पहली शर्त आप पूरी करेंगे तभी मैं दूसरी शर्त बताऊंगा, इससे पहले मैं नहीं बता सकता। दिलावर ने बेसब्री से पूछा, कैसी शर्त बताएं, क्या आपको रकम कम लग रही है? मकसूद साहब ने नफ़ी में सर हिलाया और बोले कि ये बात रकम की नहीं है, पहली शर्त ये है कि आज की पहली रात आपको अपने वालिद के साथ इसी इदारे के कमरे के अंदर गुजारना पड़ेगी। आपको इनका हर तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे जैसे वो आपका बचपन में ख्याल रखते थे। ये इस इदारे की पुरानी रीत है, रस्म है, और बुज़ुर्गों को कि ये महसूस ना हो कि इन्हें अचानक लावारिस छोड़ दिया गया है। पहली रात यहाँ बेटे का या बेटी का गुजारना ज़रूरी है। दिलावर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तो कल की तैयारी करनी थी, पैकिंग करनी थी, और यहाँ उसे एक रात इस गर्मी में, इस हब्स ज़दा माहौल में गुजारने को कहा जा रहा था। मगर मैं, उसने कुछ कहना चाहा तो मकसूद साहब ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। अगर आपको ये शर्त मंजूर नहीं तो आप अपने वालिद को वापस अपने साथ घर ले कर जा सकते हैं। दिलावर ने बेबसी से शाजिया की तरफ देखा। शाजिया ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया कि सिर्फ एक ही रात की तो बात है, बर्दाश्त कर लो। दिलावर ने बोझल दिल के साथ हामी भर ली। शाजिया वापस घर चली गई और दिलावर अपने बाप के साथ इस छोटे से कमरे में कैद हो गया, जहाँ की दीवारें जैसे उसे कोस रही थीं। कमरे में सिर्फ 2 बिस्तर थे और एक पुराना पंखा जो चीख चीख कर चल रहा था। दिलावर और शब्बीर अहमद के दरमियान अब वो खामोशी थी जो हज़ारों अल्फाज से ज़्यादा भारी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही दिलावर को महसूस हुआ जैसे उसकी दीवारें गिर रही हों। ये कमरा इतना छोटा था कि इसमें लगे 2 पुराने बिस्तरों के दरमियान बामुश्किल 2 कदम की जगह थी। दीवारों की रंगत उड़ी हुई थी। फ़िज़ा में एक अजीब सी बोरियत थी जो किसी पुरानी लाइब्रेरी और हस्पताल के मिले जुले एहसास जैसी थी। शब्बीर अहमद खामोशी से अपने बिस्तर के किनारे बैठ गए। उन्होंने अपनी लाठी दीवार के साथ टका दी और गहरी नज़रों से अपने बेटे को देखने लगे। शायद काफ़ी अरसा बाद वो गौर से अपने बेटे को देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले तो बेटा उसके करीब तक नहीं जाता था और वो बेचैनी से इधर उधर उसका बेटा टहल रहा था। उसने कहा, बेटा क्या हुआ, बैठ जाओ आराम से, अब तो हमें यहीं रात गुजारनी है। शब्बीर अहमद की आवाज़ में वो लर्जिश नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हों जिसे दिलावर लफ्ज़ों में अदा नहीं कर पा रहा था। दिलावर ने कुछ कहे बगैर दूसरे बिस्तर पर बैठकर अपने जूते उतारे। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था।
وہ بار بار اپنے فون کی سکرین دیکھتا تاکہ وقت گزرنے کا احساس ہو، مگر وقت جیسے وہیں تھم گیا ہو۔ کچھ دیر کی تکلیف و خاموشی کے بعد شبیر احمد دھیمے لہجے میں بولے، دلاور، تجھے جھوٹ بولنے کی آخر کیا ضرورت تھی بیٹا؟ تو مجھ سے کہہ دیتا، ابا میرے ساتھ آپ جرمنی نہیں جا سکتے۔ میں چپ چاپ اس بات کے لیے ضد نہ کرتا، اور ویسے بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ میں تم لوگوں پر مشکل نہ بنوں اور تم آسانی سے چلے جاؤ۔ اگر تو ایسا کہتا تو کیا میں تمہاری بات نہ مانتا؟ تیرا باپ تیرے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، تو کیا تیری خوشی کے لیے ایک اولڈ ہوم میں نہیں رہ سکتا؟ دلاور کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے شرمندگی کی ایک لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر اس کی انا پرست ذہن ابھی بھی اسے یہی باور کروا رہا تھا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ حالات کی مجبوری ہے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ اولڈ ہوم کی راہداریوں میں چلتے قدموں کی آوازیں بھی دم توڑنے لگیں۔ باہر کہیں سے کسی بوڑھے کے کھانسنے کی آواز آتی تو دلاور کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ جاتی۔ دن بھر کی تھکن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے دلاور کی آنکھ بوجھل ہونے لگی اور وہ اسی طرح لیٹے لیٹے گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک کمرے کا پنکھا رک گیا، بجلی چلی گئی۔ جون کی یہ حبس زدہ رات اور بند کمرے کا دم گھٹتا ماحول کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ دلاور جو کہ ایئر کنڈیشن کمروں کا عادی تھا، نیند میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ گرمی اور پسینے کی وجہ سے اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، مگر وہ مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی ہے۔ اسے لگا شاید پنکھا چل پڑا ہے، مگر پنکھے کی آواز بالکل نہیں تھی۔ جب اس نے ہمت کر کے اپنی آنکھ کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں موجود مدھم سی ہنگامی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کا 70 سالہ بیمار باپ، جس سے خود ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اپنے بستر سے اٹھ کر دلاور کے سرہانے کھڑا تھا۔ شبیر احمد کے اپنے کپڑے پسینے سے شرابور تھے، ان کی سانسیں پھول رہی تھی، مگر ان کے ہاتھوں میں ایک موٹا کپڑا تھا جسے وہ پوری قوت کے ساتھ ہلا ہلا کر بیٹے کو ہوا دے رہا تھا۔ دلاور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر گھبرا کر بولا، ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ آپ کب سے آپ اس حال میں کھڑے کیوں ہیں؟ شبیر احمد نے ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیٹے کو جواب دیا، کچھ نہیں بیٹا، پریشان مت ہو، بس سوتا رہے۔ بس 1 گھنٹہ ہوا ہے بجلی چلی گئی۔ وہ تو گہری نیند میں نے دیکھا تم کافی گہری نیند میں تھے اور مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، پسینے سے نہا رہے تھے۔ میں نے سوچا بیٹے کی نیند خراب نہ ہو، بیچارہ دن بھر کا تھکا ہے، میرے ساتھ یہاں آیا ہے، کل اسے لمبے سفر پر بھی جانا ہے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، بس تجھے ہوا دے رہا ہوں۔ دلاور ساکت کھڑا رہا۔ اس کی نظریں اپنے باپ کے سامنے کانپتے ہاتھوں پر جمی تھیں، جنہوں نے ابھی تک وہ کپڑا تھاما ہوا تھا اور ہوا دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ بچپن میں جب کبھی بجلی جاتی تھی تو اس کی ماں یا اس کا باپ ساری رات اسے ہوا ایسے ہی دیتے تھے۔ آج 40 سال گزرنے کے بعد وہ نہیں بدلا تھا۔ وہ بڑا ہو گیا تھا، امیر ہو گیا تھا، جرمنی جا رہا تھا، لیکن اس کے باپ کے لیے آج بھی وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی نیند اس کے لیے اپنی صحت سے زیادہ قیمتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب بجلی آئی تو شبیر احمد تھک کر اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئے اور فوراً ہی نیند آ گئی۔ مگر اب دلاور کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ وہ چھت کی طرف دیکھتا رہا اور اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کرنے لگا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ وہ انسان جو اسے سکون کی نیند سلانے کے لیے خود تڑپ رہا تھا، دلاور عمر بھر کی تنہائی کے حوالے اسے کرنے جا رہا تھا۔ اسے مینیجر کی وہ بات یاد آئی کہ پہلی رات سب سے مشکل ترین رات ہوتی ہے کیونکہ اس دن یہ بزرگ تنہا ہوتا ہے۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ رات بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ اولاد کے ضمیر کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو دلاور ایک مختلف انسان بن چکا تھا۔ وہ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی مگر ارادوں میں ایک نئی چمک۔ وہ اٹھا اور مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھا اور اپنی دوسری شرط پوری کرنے کے لیے کہا،
इस कैद से निजात पाए और वापस चला जाए। सुबह की पहली किरणों ने जब कमरे के रोशनदानों से झांक कर दिलावर की बोझल आँखों को छुआ तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बरसों की नींद से बेदार हुआ है। उसका ज़मीर पिछली रात के मंज़र को देखकर छलनी हो चुका था, लेकिन वो अभी तक एक कशमकश में मुब्तला था। वो उठा और सीधा मैनेजर मकसूद साहब के कमरे की तरफ चल पड़ा, जहाँ वो अपनी मेज़ पर कुछ फ़ाइलें दुरुस्त करने में मसरूफ़ थे। दिलावर को देखकर उन्होंने एक मैनी खेज़ नज़र डाली और धीमे लहजे में पूछा, तो दिलावर साहब, कैसी गुज़री आपकी पहली रात अपने बाप के साथ? आपके वालिद साहब खैरियत से हैं ना? दिलावर ने अपनी नज़रें झुका ली, बस इतना कह सका, जी जी, वो ठीक हैं। अब आप अपनी दूसरी शर्त बताएं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे आज ही अपने तमाम मामलात निपटाने हैं। मकसूद साहब ने एक लंबा सांस लिया, कुर्सी से उठे और दिलावर को खिड़की के पास लेकर गए, जहां से इदारे की एक ख़ास हिस्सा उसे नज़र आ रहा था। वहां एक बूढ़ी खातून जिसके बाल चांदी की तरह सफ़ेद थे, एक पुरानी कुर्सी पर बैठी गेट की तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। मकसूद साहब ने कहना शुरू किया, दिलावर साहब, वो जो सामने आपको माँ जी नज़र आ रही हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं। वो जहनी अजियत से गुज़र रही हैं। वो काफ़ी बूढ़ी हैं। इनकी कहानी काफ़ी दर्दनाक है। आज से ठीक 40 साल पहले इनका अकलौता बेटा इन्हें यहाँ छोड़कर गया था और वो भी अमेरिका जा रहा था, और यही कहा कि जल्द मैं आपके पास आऊँगा और आपको भी अपने साथ ले जाऊँगा, लेकिन वो अभी तक ना आया। वो बेचारी तब से आज तक हर आने वाले गाड़ी और हर खुलते गेट को इसी उम्मीद से देखती है कि शायद उनका बेटा आ गया। मैंने उसकी गिरती हुई सेहत, मुसलसल उदासी को देखकर उनसे एक झूठ बोला है, एक मंसूबा बनाया है। मैंने इन्हें बताया कि उनका बेटा तो नहीं आ सका, लेकिन उनका पोता फरहान अमेरिका से आपसे मिलने आ रहा है। दिलावर ने हैरत से मैनेजर को देखा। मकसूद साहब ने अपनी बात जारी रखी, मेरी दूसरी शर्त यही है कि जर्मनी जाने से पहले आपको इन माँ जी का पोता फरहान बनकर इनसे मिलना है और गर्मजोशी से मिलना है। इनसे मोहब्बत से पेश आना है और इनको वक्त देना है जिसके लिए उनकी रूह पिछले 40 साल से प्यासी है। आपको उनके लिए कुछ तोहफे तोहफ़ ये भी लाने हैं और इन्हें यकीन दिलाना है कि उनका ख़ानदान इन्हें भूला नहीं। अगर आपने ये कर लिया और इसे राज़ी कर लिया तो मैं आपके वालिद को यहाँ रखने की ज़िम्मेदारी कबूल कर लूँगा। दिलावर के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहली शर्त तो वो पूरी कर चुका था, अब ये दूसरी करनी बाकी थी। वो बाज़ार गया, कुछ फल और नई चादर मिठाई ख़रीदी और वापस ओल्ड होम पहुंच गया। जब वो अम्मा जी के कमरे में दाखिल हुआ तो मकसूद साहब ने आवाज़ दी, अम्मा देखें तो कौन आया है। आपका पोता फरहान अमेरिका से आ गया है आपसे मिलने के लिए। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका बेटा तो नहीं, लेकिन पोता ज़रूर आएगा। बूढ़ी खातून ने जैसे ही ये सुना, उनके मुरझाए चेहरे पर एक ऐसी ज़िंदगी दौड़ गई जिसे देखकर दिलावर की रूह कांप गई। वो लड़खड़ाती हुई उठी और दिलावर को अपने सीने से लगा लिया। उनकी बूढ़े लरसते हाथों ने दिलावर के माथे को चूमा और वो ज़ार कतार रोने लगी। मेरा पोता फरहान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तू कितना बड़ा हो गया। मैंने तुझे तब देखा था जब तू सिर्फ 6 माह का था और तेरा बाप तुझे मुझसे छीन कर मुझसे जुदा होकर चला गया। देख लो, खून आखिर खींच ही लाता है। तू आ गया ना अपनी दादी के पास। दिलावर अम्मा जी के कदमों में बैठ गया। वो उस औरत के लम्स में अपनी माँ की खुशबू महसूस कर रहा था जो बरसों पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी। अम्मा जी ने उसे अपने हाथ से मिठाई खिलाई और पुरानी बातें सुनाने लगी। दिलावर ने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, क्या आपको अपने बेटे की याद नहीं आती? मुझसे मिलने के लिए तो आप बेताब थीं, क्या अपने बेटे से नहीं मिलना चाहती? क्या आप उसे माफ़ नहीं करेंगी? अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, बस उसकी बेवफाई से मुझे बहुत बड़ा दुख मिला है। वो मुझे भूल गया, लेकिन मैं हर नमाज में उसकी कामयाबी की दुआ मांगती हूँ। बस तू आ गया, अब मुझे कोई गम नहीं। मेरा बेटा आए ना आए, लेकिन मेरा पोता तो आ गया। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। दिलावर ने जब मैनेजर की ये दूसरी शर्त भी पूरी कर ली तो कमरे से बाहर आते ही उसने मकसूद से पूछा कि मकसूद साहब,
अब मुझे बताएं, इनका बेटा और पोता वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो क्यों नहीं आए? मकसूद साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जवाब दिया, दिलावर भाई, इनका बेटा 6 साल पहले एक ट्रैफिक हादसे में फौत हो चुका है और इनका ये पोता फरहान इसी हादसे के बाद वो कोमे में है। वो हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पिछले 6 बरस से वो बेहोश है। माँ जी को हमने ये सच ना बताया ताकि उम्र के इस हिस्से में इसे तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि ये सदमा वो बर्दाश्त ना कर पाती। मैं चाहता था कि वो मरने से पहले एक बार इस एहसास को जी ले कि उसकी नस्ल उनसे प्यार करती है। दिलावर पर जैसे बिजली गिरी। उसे लगा जैसे ये सब इशारे उसे अपनी बड़ी तबाही से बचाने के लिए दिए जा रहे हैं। वो चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जहाँ शाजिया उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके कानों में माँ जी के वो अल्फाज अभी भी गूंज रहे थे, माँ कभी नाराज़ नहीं होती, बस वो दुखी होती है। और उसे अपने बाप का वो चेहरा याद आ रहा था जो पसीने में शराबूर उसे हवा दे रहा था। दिलावर घर पहुंचा तो शाजिया ने खुशी से चहकते हुए पूछा, सब हो गया, मामला सेट? अब्बा का सामान वहीं सेट कर दिया, कल सुबह की फ़्लाइट है, मैंने सारी पैकिंग कर ली है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे सारे काम सीधे हुए। दिलावर ने उसे कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से अपने कमरे में जाकर बेड पर गिर गया। उस रात वो सो ना सका। एक तरफ जर्मनी का वो शानदार मुस्तकबिल था जहाँ शाजिया के साथ वो जा रहा था, और दूसरी तरफ उसका बूढ़ा बाप और वो तन्हा माँ जी जिनकी ज़िंदगी औलाद के इंतज़ार में ख़त्म हो रही थी। दिलावर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला अब उसके सामने खड़ा था। क्या वो अपनी बीवी की खुशी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए अपने बाप को जीते जागते कब्रिस्तान में छोड़कर जाएगा, या अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहेगा? रात का आखिरी पहर था, मगर दिलावर की आंखों में नींद का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। बराबर वाले कमरे में शाजिया पुरसकून नींद सो रही थी। उसे यकीन था कि अब उनकी राह की तमाम रुकावटें वो दूर हो चुकी हैं। मगर दिलावर के लिए वो रात आसान नहीं थी। दिलावर के लिए वो रात एक क़यामत से कम ना थी। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे कभी अपने बाप के पसीने से शराबूर चेहरा नज़र आता, कभी उस बूढ़ी दादी की लरसती हुई आवाज़ सुनाई देती जो उसे अपना पोता समझकर दुआ दे रही थी। क्या मैं भी इसी रास्ते पर चल पड़ा हूँ जिस पर वो शख्स चला था जो 40 साल पहले अपनी माँ को छोड़कर गया था और फिर वापस ना आया? उसकी माँ आज भी इंतज़ार कर रही है। दिलावर ने ख़ुद से सवाल किया। उसे महसूस हुआ कि अगर वो आज अपने बाप को वहाँ छोड़ गया तो जर्मनी की वो आसान ज़िंदगी उसके लिए एक ऐसी जेल बन जाएगी जहाँ ज़मीर की मलामत उसे कभी सुकून से जीने नहीं देगी। सुबह के 5 बज रहे थे जब दिलावर ने फ़ैसला किया। उसने अपनी अलमारी खोली, अपना बड़ा सूट केस निकाला और उसमें से कुछ कीमती सामान निकालकर अपने बाप की पुरानी अद्वियात और ज़रूरत की चीज़ें रखने लगा। आहट सुनकर शाजिया की आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठी और दिलावर को पैकिंग बदलते देखकर हैरानी से पूछा, दिलावर, ये सुबह सुबह तुम क्या कर रहे हो? हमें तो 2 घंटे में एयरपोर्ट के लिए निकलना है और तुम सामान दोबारा आखिर क्यों खोल रहे हो? दिलावर ने सुकून से मुड़कर अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर बड़े 2 टोक लहजे में कहा, शाजिया, मैंने सोच समझकर ये फ़ैसला किया है और मैं अब्बा को साथ ले जाना चाहता हूँ। हमारा बाप ये भी हमारे साथ जर्मनी जाएगा। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं इन्हें इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकता। शाजिया के पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई हो। उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम जानते हो ये कितना बड़ा फ़ैसला है और गलत है। वहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं वहाँ नौकरी करूँगी और तुम्हारे बाप की खिदमत नहीं कर सकती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो हमारे मुस्तकबिल में रुकावट बनेंगे। मैं ये नहीं उठा सकती। ये बोझ मेरे लिए बहुत बड़ा है। उधर जर्मनी में तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जॉब करना पड़ेगी। मैं घर में नहीं बैठ सकती। दिलावर का लहजा अब ठंडा मगर सख्त था। वो बोझ नहीं है शाजिया, वो मेरी जड़ें हैं, वो मेरा बाप है। अगर जड़ ही कट गई तो दरख्त हरा कैसे रहेगा? मैंने ओल्ड होम में एक रात गुजार कर देख लिया। वहाँ मौत से पहले इंसान मर जाता है। मैं अपने बाप को जीते जी
कब्र में नहीं उतार सकता। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चलो, अब्बा का टिकट भी अभी ऑनलाइन मैं बुक करवा रहा हूँ। शाजिया की अना को शदीद ठेस पहुँची। वो तो अपने ससुर से पहले ही नफ़रत करती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा उसकी हर बात मानने वाला दिलावर आज इस तरह उसके सामने खड़ा हो जाएगा। उसने आखिरी पत्ता खेला। देख लो दिलावर, अगर ये बुढ़ा इस घर से निकलकर एयरपोर्ट हमारे साथ जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं अभी अपने भाइयों को बुला रही हूँ और अपने मैके चली जाऊंगी। या तो तुम्हारा बाप इस घर में रहेगा या फिर मैं। फ़ैसला अब तुम्हारे हाथ में है। दिलावर एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। उसे शाजिया से मोहब्बत थी, लेकिन वो यही सोच रहा था कि काश उसकी बीवी भी इस मौके पर उसका साथ देती। उसने उसके साथ ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे, लेकिन आज शाजिया का असली चेहरा उसके सामने था। वो औरत जो एक बेटे को उसके बाप से जुदा करना चाहती थी, वो कभी एक अच्छी माँ या साथी नहीं बन सकती, ये वो सोचने लगा। दिलावर ने गहरा सांस लिया और कहा, ठीक है शाजिया, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम्हारी शर्त यही है तो मुझे मेरा बाप अज़ीज़ है, तुम जा सकती हो अपने घर। शाजिया के लिए ये एक बड़ा धचका था। वो गुस्से और जज्बात में आकर अपना सामान समेटने लगी। उसने अपने भाइयों को फ़ोन किया और रोते हुए दिलावर को बद्दुआएं देने लगी। लेकिन दिलावर अब इन सब से बेनियाज हो चुका था। वो अपने बाप का हो चुका था। उसने गाड़ी निकाली, सीधा ओल्ड होम पहुंचा और मैनेजर मकसूद साहब के दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया। मकसूद साहब उसे देखकर मुस्कराए, जैसे वो जानते थे कि दिलावर वापस आ गया है और इसका ज़मीर वो भी शायद अब ज़िंदा हो चुका है। दिलावर ने अपने बाप का हाथ थामा, उसका मुख्तसर सा सामान उठाया और बोला, अब्बा जान चलें, डॉक्टर ने कह दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, अब हम साथ सफ़र करेंगे। आप लंबे सफ़र के लिए तैयार हैं ना? शब्बीर अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। इन्हें लगा जैसे इन्हें नई ज़िंदगी मिल गई हो, क्योंकि वो भी अपने बेटे से जुदा होना नहीं चाहता था। वापस घर पहुँचे तो शाजिया के भाई वहाँ पहुँचे थे। मोहल्ले में तमाशा लगा हुआ था। शाजिया ने चीख कर कहा, दिलावर मैं जा रही हूँ और याद रखना, मैं तुम्हें तलाक के कागजात ज़रूर भिजवाऊँगी। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने एक बूढ़े के लिए अपनी जवान बीवी को छोड़ा, तुम पछताओगे। दिलावर ने खामोशी से अपने बाप को गाड़ी में बिठाया और एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। उसका दिल बोझल था। बीवी के बिछड़ने का उसे दुख भी था, लेकिन अपने बाप का हाथ थामे हुए उसे एक ऐसा सुकून मिला कि इससे पहले उसने ये सुकून महसूस नहीं किया था। एयरपोर्ट पर जब वो बोर्डिंग कार्ड लेकर जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे तो दिलावर ने महसूस किया कि उसके बाप के कदमों में अब पहले जैसी नकाहत बिल्कुल नहीं थी। शब्बीर अहमद फ़ख्र से अपने बेटे का बाजू थामे चल रहे थे। जर्मनी की फ़्लाइट फ़िज़ा में बुलंद हुई तो दिलावर ने खिड़की से बाहर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसने एक इम्तिहान पास करके दूसरा इम्तिहान भी पास किया। जर्मनी की सर्द हवाओं ने जब एयरपोर्ट के बाहर दिलावर और शब्बीर अहमद का इस्तकबाल किया तो दिलावर के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो एक ऐसे मुल्क में आ गया था जहाँ वो किसी को नहीं जानता था और उसके साथ एक बीमार बाप भी था जिसकी ज़िम्मेदारी अब मुकम्मल तौर पर उसी के कांधों पर थी और वो ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार था। दूसरी तरफ उसे रह रह कर शाजिया का ख्याल आ रहा था। काश वो ज़िद ना करती, काश वो हमारे साथ चली आती, जिसने पाकिस्तान पहुँचते ही उसे तलाक़ के कागजात भेज दिए थे। दिलावर ने बहुत कोशिश की कि शाजिया मान जाए। उसने शाजिया को वक्त दिया। उसने यहाँ तक कहा कि शाजिया, मैं तुम्हारे टिकट का, वीज़े का बंदोबस्त करता हूँ, तुम आ जाओ, अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आऊँगा, हम यहाँ अब्बा का ख्याल रखेंगे, मिलकर सब मैनेज हो जाएगा। मगर शाजिया की अना उसके प्यार से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। उसका एक ही जवाब था, तुम्हारे बाप के होते हुए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। बोझल दिल के साथ दिलावर ने तलाक़ के कागजात पर दस्तखत किए और इस तरह उसका ये रिश्ता ख़त्म हो गया जिसे उसने बड़ी चाहत से सेंचा था। लेकिन कुदरत का अपना ही निज़ाम है। जर्मनी में अपनी मुलाजमत के दौरान दिलावर की मुलाकात सफ़िया से हुई, जो कि एक तुर्किश नसाद जर्मन लड़की थी। सफ़िया न सिर्फ़ एक बासलाहियत खातून थी, बल्कि उसका दिल इंसानियत और हमदर्दी से लबरेज था। उसने भी मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी थी और अपनों से दूर थी। जब उसे दिलावर की कुर्बानी और उसके बाप के बारे में मालूम हुआ तो उसके दिल में दिलावर के लिए इज़्ज़त और बढ़ गई।
صفیہ اور دلاور کی شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ صفیہ نے شبیر احمد کو اپنے سسر کے طور پر نہیں بلکہ اپنے سگے باپ کی طرح اپنایا۔ وہ دن رات اس کی خدمت کرتی تھی، ان کی ادویات کا خیال رکھتی تھی اور اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی، وہاں ترکی کے اسے قصے سناتی تاکہ وہ خود کو پردیس میں اکیلا محسوس نہ کرے۔ شبیر احمد جو کبھی اولڈ ہوم کی دیواروں کے سائے میں دم توڑنے والا تھا، صفیہ کی محبت اور اولاد کی فرما برداری کی بدولت اب پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند اور خوش نظر آتا تھا۔ وہ اکثر صحن میں بیٹھ کر اپنے پوتے کے ساتھ کھیلتے جسے اللہ نے دلاور اور صفیہ کو عطا کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دلاور کی زندگی میں برکتیں آتی گئیں، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، پروموشن ہوئی، اس نے جرمنی میں اپنا ایک خوبصورت گھر بنا لیا اور سب سے بڑھ کر اسے وہ ذہنی سکون ملا جو اسے شازیہ کے ساتھ کبھی میسر نہ تھا، جسے شازیہ نے ایک آزمائش میں ڈالا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا اگر اس رات مینیجر مقصود نے یہ شرط نہ رکھی ہوتی تو آج وہ کبھی ان بدبخت بیٹوں میں شامل ہوتا جو اپنے والدین کو یہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں شازیہ کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ جو بڑے غرور کے ساتھ اپنے بھائیوں کے گھر گئی تھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اب وہاں ایک بوجھ بن گئی تھی۔ شروع میں تو بھائیوں اور بھابھیوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے بدل گئے اور وہ ہمیشہ شازیہ سے یہی کہتے تھے کہ تم نے اپنے بسائے گھر کو آگ لگا دی صرف اور صرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے۔ ایک بیمار بوڑھے کو برداشت نہیں کر سکی اور اب یہاں ہمارا جینا تم نے حرام کر رکھا ہے۔ منحوس ہو تم، بہت بڑی منحوس، جس نے اپنی ہستی بستی زندگی خود برباد کی۔ یہ وہ جملے تھے جو شازیہ کو روزانہ سننے پڑتے تھے۔ شازیہ اب اکیلی بیٹھی روتی تھی، اپنے کیے پر پچھتاتی۔ اسے وہ دن یاد آئے جب دلاور اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا۔ اسے احساس ہوا کہ جس باپ کو وہ بوجھ سمجھ رہی تھی دراصل وہی اس گھر میں برکت تھا، اور جب اس نے اس برکت کو ٹھکرایا تو اس کے نصیب سے سکون چھینا گیا۔ وہ اب پچھتاتی تھی، دلاور سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ دلاور کی زندگی میں اب اس کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی اور وقت کی سوئی کبھی پیچھے نہیں مڑ کر آتی۔ جو وقت بیت گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ ایک شام جرمنی میں اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھے دلاور نے دیکھا کہ صفیہ اپنے سسر کے پیروں میں بیٹھی انہیں چائے پیش کر رہی ہے اور شبیر احمد مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعائیں دے رہے ہیں۔ دلاور کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اسے مینیجر کی وہ دوسری شرط یاد آئی اور اسے محسوس ہوا کہ آج وہ ماجی کا فرحان نہیں بلکہ اپنے باپ کا وہ دلاور بن گیا ہے جس پر شاید فرشتے بھی فخر کریں۔ والدین اپنی اولاد پر بوجھ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہیں جو انسان کو دنیا کی ہر آفت سے بچاتی ہے۔ جو انہیں ٹھکراتا ہے وہ شازیہ کی طرح در بدر ہو جاتا ہے، اور جو انہیں سینے سے لگاتا ہے، انہیں اہمیت دیتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بادشاہی مل جاتی ہے۔ کہانی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔